Hello students, welcome to the next lecture of the basic mechanical engineering. This is the third lecture, and in the third lecture, actually in the first and second lecture we have covered the complete basics related to thermodynamic and zeroth law of the thermodynamic, right? Now in this lecture we are going to completely discuss about the properties of the pure substance. Okay, what are the properties of the pure substance and what are the different terminologies that we are going to discuss over here, right? Now first let me give you the complete overview what are the topics that we are going to cover in this lecture, right? Now see here our main topic or our main lecture heading is nothing but what your properties of the pure substance, right? Now see here I am showing properties of pure substance, right? Properties of pure substance. Now under this heading what are the topics that we are going to cover? The first topic, that important topic is nothing but the I already explained you in the first lecture what is meant by the pure substance. Again I will give you some key point related to pure substance. Okay, that means our first point will be what is a pure substance. Okay, what is pure substance, that we'll discuss in shortly. After that the next topic that we are going to discuss is nothing but the what are the different phase change in the pure substances. Okay, that means phase change of pure substance, मग आता हे फेज चेंज ऑफ प्युअर सबस्टन्स जे आहे याच्यामध्ये डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज, नंबर ऑफ डेफिनेशन्स आहे. नंबर ऑफ डेफिनेशन्स आपल्याला काय करायचं आहे, डिस्कस करायचे आहे, विच आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्यू. ओके, ऑल टर्मिनॉलॉजीज आर न्यू फॉर यू बिकॉज ॲज यू आर अ सिव्हिल इंजिनियर यू डिडंट हॅव कॉन्टॅक्ट विथ दिस वन. सगळ्या टर्मिनॉलॉजीज तुमच्यासाठी नवीन असणार आहे, बरोबर. तर त्या व्यवस्थित आपण समजून घेणार आहोत सो दॅट यू कॅन अटेम्प इन द एक्झाम. Next we have to discuss about the pressure temperature diagram for the pure substance. Okay, what we have to discuss, that is nothing but the pressure temperature diagram for pure substance. Okay, for pure substance, this pressure temperature diagram we are going to discuss. After that we are going to discuss in this pressure temperature diagram only some important point, that is nothing but the triple point of the water, that this we are going to discuss over here, right? And after that we are going to discuss some important terminologies which are related to the steam formation. Okay, steam formation, that means when your water is getting converted into steam, what are the different terms we have given there, that we are going to look towards. Okay, so these are the important topics which are important from the exam point of view regarding the properties of the pure substance. Okay, so let's start with your first topic, that is nothing but related to what is meant by the pure substance. Okay, let me give you the clear explanation of which substance you will call as a pure substance. Okay, now in the first lecture only I told you that what is the pure substance. These pure substances are nothing but the substances or a quantity of a matter. Okay, which is completely same in the chemical composition, right? So we want to discuss about the pure substance. Okay, कोणत्या सबस्टन्सला तुम्ही प्युअर सबस्टन्स म्हणणार की सबस्टन्स विच इज हॅव्हिंग दी थ्रोट सेम केमिकल कॉम्पोजिशन. ओके, नाव विल सी इन डिटेल. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही प्युअर सबस्टन्स जे आहेत, कोणते पण सिस्टीमला तुम्ही प्युअर सिस्टीम किंवा कोणत्या पण सबस्टन्सला प्युअर सबस्टन्स कोणाला म्हणणार, सिस्टीम विच. आता इथे 3 की पॉईंट महत्त्वाचे आहे. ओके, हे 3 की पॉईंट जर तुमचा सबस्टन्स किंवा तुमचा सिस्टीम जर सॅटिस्फाय करत असेल तर देन वी कॉल्ड इट ॲज अ प्युअर सबस्टन्स और प्युअर सिस्टीम, राईट? सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज होमोजिनियस इन composition. Okay, now what does it mean, we will discuss it later. Homogeneous in composition. Okay, our first important point is what, first important key point is homogeneous in composition. Okay, these are important from the MCQ point of view. याच्यावरती MCQ फॉर्म होऊ शकतो. Then homogeneous in chemical aggregation. Okay, homogeneous in chemical aggregation. Okay, homogeneous in chemical aggregation. Don't panic with this word, we will explain one by one. Okay, and the third key point जो आहे, that third key point is nothing but the invariable in केमिकल ॲग्रिगेशन. ओके, आता हे 3 इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. हे 3 कंडिशन जर तुमच्या सबस्टन्स किंवा तुमची सिस्टीम जर सॅटिस्फाय करत असेल तर देन वी विल कॉल इट ॲज अ प्युअर सबस्टन्स और प्युअर सिस्टीम. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन विथ यू द एक्झाम्पल विथ द हेल्प ऑफ द एक्झाम्पल. ओके, नाउ सी हियर suppose I will give you the 3 examples over here. Let's say 3 containers I am showing over here. Okay, I am showing 3 containers over here. Let me show that 3 containers over here. Suppose these are the 3 containers I am showing over here. This is the first, then let me give you the another. Let's say this is a second. Okay, and suppose this one is the third one. Okay, these 3 are the containers. Now let's say suppose in the first
in the first जो first container जो आहे, let's say the some part of this container is fill up with the water. Okay, some part of the container is fill up of the water. This is a water, right? This can fill up with the water, and the remaining part of this container is fill up with the steam. Okay, let me show you the another color. Let's say suppose this is fill up with a steam. Okay, हा कशाने fill up झालेला आहे, steam ने fill up झालेला आहे. Let's say suppose another example, in this also this half part of this container, let's say fill up with the water. Okay, this is fill up with the water, and in the third also the same part is fill up with the water. Okay, now remaining part in the second container is fill up with this hydrogen molecule with some oxygen molecule. Okay, let me show you. This hydrogen molecule plus oxygen molecules are here, and in the in this second container it is half of the oxygen molecule, and the third it is made fill up of H2 plus O2 molecule. Okay, now observe one of all examples one by one. See here, if you see the first example over here, the first example मध्ये जर बघितलं तर मला सांगा, water is made up of which molecule? These waters are made up of the H2O molecule. Okay, this water is made up of the H2O molecule. म्हणजेच आणि स्टीम जरी बघितलं तुम्ही तर स्टीम मध्ये काय असणार आहे, स्टीम मध्ये पण H2O molecule असणार आहे. दॅट मीन्स दिस वॉटर अँड स्टीम बोथ कंटेन्स H2O molecule. म्हणजे आपण जर बघितलं आपली जी फर्स्ट कंडिशन आहे, फर्स्ट कंडिशन काय आपली, दॅट फर्स्ट कंडिशन सेज दॅट आवर इट शुड बी होमोजिनियस इन कॉम्पोजिशन, राईट. मग आता होमोजिनियस इन कॉम्पोजिशनला पाहिजे असेल तर मला सांगा याचं कॉम्पोजिशन काय वॉटरचं, इट इज H2O. याचं कॉम्पोजिशन काय H2O. दॅट मीन्स it is what, it is same in the composition, right. म्हणजे स्टीमचं पण कॉम्पोजिशन H2O आहे आणि याचं पण काय आहे H2O आहे. दॅट मीन्स फर्स्ट कंडिशन, दी फर्स्ट कंडिशन सॅटिस्फाईड बाय दी आवर फर्स्ट एक्झाम्पल, राईट. त्याच्यानंतर सेकंड कंडिशन काय सांगितलं होतं, होमोजिनियस इन केमिकल ॲग्रिगेशन. सी हिअर ॲग्रिगेशन केमिकल होमोजिनियस इन केमिकल ॲग्रिगेशन ज्यावेळेस मी म्हणतोय त्यावेळेस आपल्याला पोझिशनचा विचार करायचा आहे, आणि ज्यावेळेस इनव्हेरिएबल इन केमिकल ॲग्रिगेशन म्हणतोय त्यावेळेस आपल्याला टाईमचा विचार करायचा आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जर मी इथं वॉटरमधला एक पॉईंट कन्सिडर केला आणि स्टीममधला एक पॉईंट कन्सिडर केला, तर ह्या दोन्ही पॉईंटला जे केमिकल ॲग्रिगेशन आहे, इथं पण H2O आहे, इथं पण H2O आहे. दॅट मीन्स इट इज होमोजिनियस इन केमिकल ॲग्रिगेशन. सो फर्स्ट एक्झाम्पलनं आपल्या सेकंड क्रायटेरिया पण काय केलेला आहे, सॅटिस्फाय केलेला आहे. ओके, इफ यू डिस्कस दी थर्ड क्रायटेरिया, व्हॉट इज द थर्ड क्रायटेरिया? थर्ड क्रायटेरिया सेज दॅट इनव्हेरिएबल इन केमिकल ॲग्रिगेशन. नाउ व्हॉट हॅपन्स वेन दिस वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू स्ट्रीम, ज्यावेळेस हा वॉटर हीट स्ट्रीममध्ये कन्वर्ट होत असतो, दिस ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन मॉलिक्यूल composition is getting change from time to time. Okay, time to time याचं काय होतं, चेंज होतं. सो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द केमिकल ॲग्रिगेशन इज गेटिंग चेंज. सो विल से इट इज इनव्हेरिएबल इन इट इज व्हेरिएबल इन केमिकल ॲग्रिगेशन. दॅट मीन्स तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होतं. सो इट इज नॉट इनव्हेरिएबल. सो आवर फर्स्ट एक्झाम्पल इज नॉट सॅटिस्फाईंग दिस कंडिशन. ओके, सो बघा ह्याच्यामधले दोन कंडिशन सॅटिस्फाय झालेले आहे पण थर्ड सॅटिस्फाय नाही झालेली. सो वी विल से दिस इज नॉट अ प्युअर सबस्टन्स. ओके, दिस इज नॉट अ प्युअर सबस्टन्स. मग आता सेकंड एक्झाम्पल बघू. सेकंड एक्झाम्पल जर बघितलं तर फर्स्ट क्रायटेरिया काय आपला, होमोजिनियस इन केमिकल कॉम्पोजिशन. बघा इथं वॉटरमध्ये काय असणार आहे, ऑब्वियसली हिअर विल बी H2O मॉलिक्यूल, आणि इथं पण काय असणार आहे H2 प्लस हाफ ऑफ दी O2. दॅट मीन्स अगेन H2O मॉलिक्यूल. सो इट इज सॅटिस्फाईंग अवर फर्स्ट कंडिशन. ओके, इट इज सॅटिस्फाईंग अवर फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन काय आहे की होमोजिनियस इन केमिकल ॲग्रिगेशन. मला सांगा इथं पण H2O मॉलिक्यूल आहे आणि इथं पण H2O मॉलिक्यूल आहे, बट व्हॉट इज द डिफरन्स माय डिअर फ्रेंड्स? इथं जो जे दोन हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल ऑक्सिजन बरोबर कनेक्ट झालेले आहे, द बॉन्डिंग द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस H2O मॉलिक्यूल अँड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस H2O मॉलिक्यूल इज डिफरंट वन. म्हणजे जरी H2O असलं तरी पण त्याचं फिजिकल स्ट्रक्चर जे कनेक्ट झालेलं आहे इट इज डिफरंट. दॅट मीन्स इट इज नॉट सेम इन द केमिकल ॲग्रिगेशन. सो विल से दिस इज नॉट सॅटिस्फाईंग अवर फर्स्ट क्रायटेरिया, अवर सेकंड क्रायटेरिया, राईट. अँड थर्ड क्रायटेरिया जर बघितलं तर ऑब्वियसली इट इज नॉट सॅटिस्फाईंग, राईट. त्याच्यानंतर थर्ड एक्झाम्पलमध्ये जर बघितलं तर मला सांगा इथे हिअर इट इज H2O मॉलिक्यूल. मला सांगा सेम इन इज इट इज सेम इन होमोजिनियस केमिकल कॉम्पोजिशन? नो, बिकॉज हिअर H2O मॉलिक्यूल अँड हिअर H2 अँड O2 मॉलिक्यूल. सो इट इज नॉट होमोजिनियस इन केमिकल कॉम्पोजिशन. देर इज नो होमोजिनियस केमिकल ॲग्रिगेशन अँड इट इज व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इट इज अ नॉट वी कॅन से इट इज नॉट invariable in chemical aggregation, right. So see here, none of the example is satisfying all these three criteria. So we'll say this is not the homogeneous, this is not the pure substance, this is not the pure substance, this is also not the pure substance. But my dear friends, if you consider any container in which it is completely fill up of, let's say it is a completely fill up of the water molecule, and let's say it is completely fill up of the distilled water. Okay, if it is completely fill up of the distilled water, we can say that it's homogeneous, it's chemical composition and its chemical aggregation all are same throughout. So we can call it as a pure substance. याला आपण काय म्हणू शकतो,
प्युअर सबस्टन्स म्हणू शकतो. ओके, आय थिंक तुम्हाला आता हे कम्प्लिटली क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज मीन बाय द प्युअर सबस्टन्स. अँड फ्रॉम MCQ पॉईंट ऑफ व्यू रिमेंबर दिस वन, इट शुड बी homogeneous in composition, it should be homogeneous in chemical aggregation, and it should be invariable in the chemical aggregation. Okay, I think we have cleared this one, right? Now next important point that we are going to discuss over here, nothing but the what are the phase changes in the pure substance. Okay, pure substance मध्ये ज्या phase change होत असतात, we have to discuss about that. Okay, phase change, pure substance जे phase change होत आहे, we want to discuss about that, right? Now see here, ज्यावेळेस प्युअर सबस्टन्सचे फेज चेंज होत आहे त्याच्या काही प्रॉपर्टीज विषयी आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. अँड फॉर दॅट वी विल कन्सिडर दी, लेट्स से त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. लेट्स से आय हॅव ए 1 kg ऑफ अ वॉटर. ओके, माझ्याकडे काय आहे 1 kg ऑफ अ वॉटर आहे. अँड लेट्स से सपोज फॉर एक्झाम्पल इट इज ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस. ओके, जे 1 kg ऑफ वॉटर सॅम्पल घेतलेला आहे तो काय आहे 20 डिग्री सेल्सिअसला आहे, राईट? नाऊ लेट मी शो यू दी 3 कंटेनर ओव्हर हिअर. मी तुम्हाला काय करतो इथं 3 कंटेनर शो करतो. ओके, लेट्स से दिस इज द first container, let's say this is a second container, and let's say this is a third container, right? हे 3 कंटेनर मी तुम्हाला इथं शो केलेले आहे. सपोज आपण हा जो 1 kg ऑफ वॉटर जो सॅम्पल घेतलेला आहे, लेट्स से दिस इज द 1 kg ऑफ सॅम्पल. ओके, हा जो 1 kg चा सॅम्पल आहे आणि इट इज ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस, राईट? आणि सपोज आपण याच्यावरती काय ठेवलेलं आहे, पिस्टन ठेवलेला आहे. लेट्स से वी हॅव पुट पिस्टन ओव्हर हिअर ऑन दिस. ओके, याच्यावरती आपण काय केलेलं आहे, एक पिस्टन ठेवलेलं आहे. नाव सी हिअर, दिस इज अ सिलेंडर ओव्हर हिअर. हा काय आहे, सिलेंडर आहे. ओके, दिस इज अ पिस्टन ओव्हर हिअर अँड लेट्स से दिस इज अ सॅम्पल ऑफ वॉटर. ओके, दिस इज अ सॅम्पल ऑफ वॉटर. नाव टेल मी, इफ यू हीट दिस वॉटर सॅम्पल ऑफ वॉटर, तुम्ही काय केलं, ह्या वॉटरला काय केलं, आता तुम्ही हीट प्रोव्हाइड करता. लेट्स से यू आर प्रोव्हाइडिंग दी हीट ओव्हर हिअर टू दिस वॉटर सॅम्पल. मला सांगा, इफ यू प्रोव्हाइड दी हीट टू दिस वॉटर सॅम्पल, ऑब्वियसली दी टेम्परेचर ऑफ दिस वॉटर विल इन्क्रीज अँड दी वॉटर मॉलिक्यूल, दी लिक्विड वॉटर विल ट्राय टू गेट कन्वर्ट इन टू दी हीट. ओके, अँड बिकॉज ऑफ दॅट it will try to convert it into the vapors, and because of that this obviously this volume of this water sample will increase and this piston moves to another position. Okay, हे piston काय होणार आहे, एक डिफरंट पोझिशन काय करणार आहे, ॲक्वायर करणार आहे. अँड लेट्स से हिअर सम वॉटर वेपर्स विल बी देअर. ओके, इथं काय असणार आहे, काही वॉटर वेपर्स असणार आहे. अँड बिलो दॅट दी लिक्विड वॉटर विल बी देअर. ओके, सी हिअर दी वॉटर वेपर्स विल बी देअर and below that the liquid water will be there, right? So this is the second condition. And let's say now you heat this sample of the water till this complete water get converted into the vapor, right? जोपर्यंत हे टोटल वॉटर सॅम्पल हीट वेपर मध्ये कन्वर्ट होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय केलं, याला हीट केलंय. सो इन दी थर्ड एक्झाम्पल दी कंप्लीट वेपर्स अवेलेबल विल बी देअर. ओके, इथं काय असणार आहे, कंप्लीट वेपर्स अवेलेबल असणार आहे. नाव सी हिअर, इफ यू ऑब्झर्व दिस, जे आपण एक एक्सपेरिमेंट ऑर जे काही प्रोसिजर जी इथे एक्सप्लेन केलेली आहे त्याचं जर कंप्लीट ऑब्झर्वेशन जर केलं तर काही टर्मिनॉलॉजीज आपण इथं काय करत असतो, डिफाईन करत असतो. त्या टर्मिनॉलॉजीज आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, राईट? Now if you heat the liquid continues after it attains a temperature of 100 degree Celsius, कंटिन्यू इट अंडरगो चेंज इन दी फेज. ओके, तुम्ही आता याला जर हे जे वॉटर मॉलिक्यूल आहे की याला जर अबो 100 डिग्री सेल्सिअस जर हीट केलं, इफ यू हीट इट अबो 100 डिग्री सेल्सिअस, त्याचा कंटिन्युअसली काय होणार आहे, फेज चेंज होत जाणार आहे. म्हणजे आता इथं बघा, दिस लिक्विड इज गेट कन्वर्टेड इन टू दी व्हेपर. ओके, म्हणजे त्याच्या फेजमध्ये काय झालेलं आहे, चेंज झालेलं आहे. नाऊ इफ यू सी व्हॉट आर दी डिफरंट डेफिनेशन्स वी वॉन्ट टू डिफाईन ओव्हर हिअर. आता याच्या बेसिसवरती आपल्याला काय करायचं आहे, डिफरंट डेफिनेशन डिफाईन करायचे आहे आणि ते दॅट आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, नाऊ सी दी फर्स्ट दॅट वी वॉन्ट टू डिफाईन हिअर इज नथिंग बट दी हीट ऑफ द वेपरायझेशन. ओके, हिअर हीट ऑफ वेपरायझेशन वी हॅव टू डिस्कस. ओके, नाऊ सी हिअर व्हॉट इज मीन बाय द हीट ऑफ द वेपरायझेशन. Now if you want to define this heat of vaporization, it is nothing but the amount of heat required to convert liquid water completely into the vapor under given condition. म्हणजे आता इथं जर बघितलं तर आपण काय केलेलं आहे बघा, थर्ड जो कंटेनर आहे या थर्ड कंटेनरमध्ये आपण काय केलेलं आहे की जो वॉटर सॅम्पल घेतलेला होता त्याला कम्प्लिटली काय केलेलं आहे, वेपर्समध्ये काय केलेलं आहे, कन्वर्ट केलेलं आहे. बरोबर, मग आता वेपर्समध्ये कन्वर्ट करताना इथं काहीतरी याच्यावरती काय असं होतं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाय होत होतं. मग ही जी एक्सटर्नल प्रेशर याच्यावरती अप्लाय होती ही काहीतरी काय आहे, गिवन कंडिशन आहे. लेट्स से इथं काहीतरी ॲटमॉस्फेरिक काय होत होतं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाय होत होतं. मग अंडर दिस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण काय केलेलं आहे, ह्या लिक्विडला काय केलेलं आहे, वेपरमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. म्हणजेच फॉर अ गिवन कंडिशन ऑर अंडर द गिवन कंडिशन आपण काय केलेलं आहे, दी लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू दी
vapor, so how much amount of heat you need to provide over here. इथं काय करत होता तुम्ही, you are providing heat over here, right. इथं काय करत होता, heat provide करत होता. So actually what is the amount of heat you need, amount of heat required to convert लिक्विड वॉटर. फर्स्ट कंटेनरमध्ये काय होतं आपलं, फर्स्ट आणि सेकंड कंटेनरमध्ये काहीतरी काय होतं, लिक्विड वॉटर होतं, completely into vapor under a given condition. ओके, under given condition. आता हे जे काय आपण डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज किंवा डिफरंट डेफिनेशन इथं एक्सप्लेन करणार आहे, दीज आर व्हेरी इंपॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकता. ओके, सो बी केअरफुल विथ दिस वन. फर्स्ट आपण डिफाईन केलं काय, हीट ऑफ वेपरायझेशन. ओके, next we will discuss about the saturation temperature. Okay, next we want to discuss about the saturation temperature. Now what is this saturation temperature? Let me define it. What is this saturation temperature? This saturation temperature is nothing but the temperature at which vaporization takes place at a given pressure. Okay, दॅट मीन्स हिअर इफ यू सी हिअर की एक काहीतरी प्रेशर इथं अप्लाय होत होतं, बरोबर, आणि एक काहीतरी पर्टिक्युलर टेम्परेचरला काय झालेलं आहे, दिस लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड इंटू दी व्हेपर. ओके, आत्तापर्यंत आपण काय बघितलं की या तुम्ही बॉटमपासून किती हीट याला प्रोव्हाइड करत होते, सो दॅट दिस लिक्विड गेट कन्वर्टेड इंटू दी व्हेपर, राईट. आता मी कशाविषयी डिस्कस करतोय, नाव आय एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दी हीट. ओके, मी तर हीट विषयी आता डिस्कस करत नाही. नाव आय एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वॉट इज दी टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टीम. या सिस्टीमचं आता टेम्परेचर किती आहे, आणि ज्या टेम्परेचरला दिस लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इंटू दी व्हेपर, दॅट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड ॲज अ सॅच्युरेशन टेम्परेचर. ओके, त्याला काय म्हणणार तुम्ही, सॅच्युरेशन टेम्परेचर. सो लेट मी राईट द डेफिनेशन ओव्हर हिअर. द temperature at which vaporization takes place, the temperature at which vaporization takes place at a given pressure. This is important. See here की गिवन प्रेशरला, म्हणजे आता बघितलं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इथं जो तुम्ही पिस्टन जे प्रोव्हाइड केलेला आहे याच्यावरती काहीतरी काय होतं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲक्ट होतं आहे. मग जे काही तुमचं सिस्टीमवरती प्रेशर ॲक्ट होत असेल त्या प्रेशरला आपण चेंज नाही करत आहे. ज्या गिवन प्रेशर आहे, लेट्स से इट इज अ 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, मग त्या 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असताना ह्या लिक्विडला व्हेपरमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी तुम्हाला किती टेम्परेचर किंवा कोणत्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ते व्हेपरायझेशन स्टार्ट व्हायला लागलं, तर त्या टेम्परेचरला तुम्ही काय म्हणणार, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ सॅच्युरेशन टेम्परेचर. ओके, आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. नाऊ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट, दॅट इज नथिंग बट दी सॅच्युरेशन प्रेशर. मग ऑब्वियसली सॅच्युरेशन प्रेशर काय असणार आहे की तुम्ही ज्या वेळेस त्या लिक्विडला तुम्ही व्हेपरमध्ये कन्वर्ट केलं, तर लिक्विडला व्हेपरमध्ये कन्वर्ट करताना ज्या टेम्परेचरला ते व्हेपरमध्ये कन्वर्ट झालं त्याला तुम्ही काय म्हटलं, यू कॉल्ड इट ॲज अ सॅच्युरेशन टेम्परेचर. पण इथं सॅच्युरेशन टेम्परेचरचे ज्या डेफिनेशन सांगितले तुम्ही म्हणलं होतं की ॲट अ गिवन प्रेशर. मग ह्या ज्या प्रेशरला हे तुमचं लिक्विड टू व्हेपर कन्वर्ट झालेलं आहे, ज्या पर्टिक्युलर अंडर विच पर्टिक्युलर प्रेशर कंडिशन दिस लिक्विड इज कन्वर्टेड इंटू द व्हेपर, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ सॅच्युरेशन प्रेशर. ओके, ह्या प्रेशरला तुम्ही काय म्हणताय, दिस विल बी कॉल्ड ॲज अ सॅच्युरेशन प्रेशर. ओके, आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. नाऊ दी व्हॉट इज मीन बाय दी सॅच्युरेशन टेम्परेचर, व्हॉट इज मीन बाय दी सॅच्युरेशन प्रेशर. ओके, these are important from the exam point of view. जे आपण इथून पुढं पण जे डिस्कशन करणार आहे आपण, these are very important from the MCQ point of view, right. मग आता आपण इथं दोन मेन कन्सेप्ट किंवा दोन की डेफिनेशन डिस्कस केल्या. कोणकोणत्या, एक फर्स्ट वन इज युअर सॅच्युरेशन टेम्परेचर. फर्स्ट काय डिस्कस केलं मी, सॅच्युरेशन टेम्परेचर, आणि सेकंड काय डिस्कस केलं, सॅच्युरेशन प्रेशर. ओके, मग आता बघा हे सॅच्युरेशन टेम्परेचर आणि प्रेशर हे तुम्ही कोणत्या पण सिस्टीमसाठी किंवा कोणत्या पण सबस्टन्ससाठी काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. कारण पर्टिक्युलर सबस्टन्ससाठी कोणता पण एक तुम्ही सबस्टन्स घेतला आणि त्या सबस्टन्सला जर अंडर गिवन प्रेशर तुम्ही जर टेम्परेचर कॅल्क्युलेट केलं की ज्या टेम्परेचरला तुमचं लिक्विड ऑर that substance is getting converted into the vapor, it will be your saturated temperature, right. आणि त्या पर्टिक्युलर प्रेशर काय असणार आहे, सॅच्युरेटेड प्रेशर असणार आहे. पण पर्टिक्युलरली ज्यावेळेस आपण प्युअर सबस्टन्स विषयी डिस्कस करतो, ऑब्वियसली आपण या लेक्चरमध्ये वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी प्युअर सबस्टन्सेस, राईट. नाऊ ज्यावेळेस मी प्युअर सबस्टन्स विषयी डिस्कस करतो, वेन आय एम गेटिंग ज्यावेळेस मी हे प्युअर सबस्टन्सेससाठी ज्यावेळेस सॅच्युरेशन टेम्परेचर आणि सॅच्युरेशन प्रेशर डिस्कस करत असतो, तर ॲक्च्युली फॉर प्युअर सबस्टन्स देर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप एक्झिस्ट, देर इज अ definite relationship exist between
exist between saturation pressure and saturation temperature. ओके, ह्या दोघांमध्ये देर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप फॉर कोणासाठी, प्युअर सबस्टन्ससाठी. आता प्युअर सबस्टन्स काय आहे तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे, बरोबर. आणि त्या दोघांचं रिलेशनशिप, ह्या सॅच्युरेशन प्रेशर आणि सॅच्युरेशन टेम्परेचरचा रिलेशनशिप डिस्क्राईब करणारा जो कर्व आपण ड्रॉ करतो फॉर प्युअर सबस्टन्स, दॅट कर्व विल बी कॉल्ड ॲज, त्या कर्वला आपण काय म्हणतो असतो, दॅट कर्व विल बी कॉल्ड ॲज अ व्हेपर प्रेशर कर्व. त्याला आपण काय म्हणतो असतो, व्हेपर प्रेशर कर्व. ओके, इथं खूप जास्त आपण टर्मिनॉलॉजीज डिफाईन करणार आहे, त्यामुळे प्रत्येक टर्मिनॉलॉजीचं काहीतरी डिफरंट मिनिंग आहे, मस्ट ऑब्झर्व क्लिअरली, राईट. आता जो कर्व आपण ड्रॉ करणार आहे की जो सॅच्युरेशन प्रेशर आणि सॅच्युरेशन टेम्परेचर कोणासाठी, प्युअर सबस्टन्ससाठी, यांच्यामधलं काय करतोय, रिलेशनशिप एक्झिस्ट करतोय, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ व्हेपर प्रेशर कर्व, राईट. आय थिंक तुम्हाला हे आता क्लिअर झालं असेल. Now next important terminology that we want to discuss about is nothing but the subcooled liquid. Now what is mean by this subcooled liquid? Okay, ह्या subcooled liquid काय आहे that we want to discuss over here. Now see here, suppose let me say that if there is any system, तिथं काय एक सिस्टीम आहे, and let's say that system having a constant pressure. ओके, एक सिस्टीम आहे त्याच्यावरती काय होतं, कॉन्स्टंट प्रेशर काय होतं, ॲक्ट होतं आहे. म्हणजे आता आपण काय करतोय, वी आर कीपिंग द प्रेशर ॲज अ कॉन्स्टंट क्वांटिटी. ओके, मग आता व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड वॉटर ऑन कूलिंग बिकम्स लोअर दॅन दी सॅच्युरेशन टेम्परेचर फॉर अ गिवन प्रेशर, that time it will that liquid water will be called as a subcooled liquid. म्हणजेच काय, लेट्स से सपोज फॉर एक्झाम्पल, लेट मी शो यू. सपोज आता इथं काय आहे की एक आपण लिक्विड कन्सिडर केलेलं आहे, लेट्स से लिक्विड वॉटर मी काय केलेलं आहे, इथं कन्सिडर केलेलं आहे. आता लिक्विड वॉटर कन्सिडर करताना मला सांगा, याला तुम्ही जर हीट करत जर गेले तर पर्टिक्युलर टेम्परेचरला हे काय होणार आहे, व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. आणि दी टेम्परेचर ॲट विच इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू व्हेपर, आपण त्याला काय म्हणलो होतं, वी कॉल्ड इट ॲज अ सॅच्युरेशन टेम्परेचर, राईट. याला काय म्हणलं आपण, सॅच्युरेशन टेम्परेचर होतं. आता आपण काय करतोय की ऑलरेडी हे जे लिक्विडला आपण हीट प्रोव्हाइड केलेलं आहे, त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे. लेट्स से ॲट धिस पॉईंट ऑफ टाईम याचं जे टेम्परेचर आहे, इट इज मोर दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर. याचं जे टेम्परेचर आहे काय आहे, मोर दॅन सॅच्युरेशन टेम्परेचर आहे. आता आपण काय करतोय की वी आर कूलिंग दिस लिक्विड. आता आपण ह्या लिक्विडला काय करतोय, वी आर कूलिंग दी लिक्विड. आता लिक्विडला ज्यावेळेस आपण कूल करतोय किंवा ह्या सिस्टीमला ज्यावेळेस कूल करतोय, वी आर डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. ओके, आणि तुम्ही टेम्परेचर डिक्रीज करत करत इफ युअर टेम्परेचर इज लेस दॅन दी सॅच्युरेशन टेम्परेचर. आता तुमचं टेम्परेचर किती झालेलं आहे, या सॅच्युरेटेड टेम्परेचरच्या खाली आलेलं आहे. इफ टेम्परेचर इज लेस दॅन दी सॅच्युरेटेड टेम्परेचर, दॅट टाईम जे हे लिक्विड वॉटर जे असणार आहे, दिस लिक्विड वॉटर विल बी कॉल्ड ॲज अ सबकूल्ड लिक्विड. याला काय म्हणणार तुम्ही, सबकूल्ड लिक्विड. काय सांगितलं, आय विल रिपीट अगेन, की एक सिस्टीम होती आणि त्याचं टेम्परेचर काय होतं, सॅच्युरेशन टेम्परेचरपेक्षा जास्त होतं. आता तुम्ही काय स्टार्ट केलं की ह्या लिक्विडला तुम्ही कूल करायला स्टार्ट केलं, म्हणजेच यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. मग टेम्परेचर डिक्रीज करता करता त्याचं टेम्परेचर आता सॅच्युरेशन टेम्परेचरचं जर बिलो जर गेलं, तर दॅट टाईम दिस लिक्विड वॉटर विल बी कॉल्ड ॲज अ सबकूल्ड लिक्विड. त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार आहे, दॅट टाईम वी कॉल्ड इट ॲज अ सबकूल्ड लिक्विड. ओके, आय थिंक तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज मीन बाय दी सबकूल्ड लिक्विड. याच्यावरती डायरेक्टली MCQ कॅन बी फॉर्म, व्हॉट इज मीन बाय दी सबकूल्ड लिक्विड. ओके, नेक्स्ट वी वॉन्ट टू डिस्कस about the compressed liquid. Okay, next we want to discuss about the compressed liquid. आता बघा, सेम आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे, बट here in this case we want to keep the temperature as a constant quantity. आता आपण काय करतोय, टेम्परेचरला काय ठेवतोय, कॉन्स्टंट ठेवतोय. मग नेक्स्ट मी काय म्हणतोय की जर तुमचं टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल फॉर अ गिवन टेम्परेचर, प्रेशर ऑन अ गिवन लिक्विड वॉटर इज ग्रेटर दॅन दी सॅच्युरेशन प्रेशर. ओके, सपोज की एक कंटेनर आहे आणि ह्या कंटेनरला सपोज लेट मी शो हिअर, हे कंटेनर आहे आणि ह्या कंटेनरवरती आता जे काही प्रेशर इथं ॲक्ट होत आहे, if that pressure of liquid water is less than the saturation pressure, इथं बघा, इथं जर बघितलं तर आपण आपलं जे टेम्परेचर होतं, इट इज लेस दॅन दी सॅच्युरेटेड टेम्परेचर. आणि इथं जे आहे, हिअर आवर प्रेशर ऑफ द लिक्विड वॉटर विल बी ग्रेटर दॅन दी सॅच्युरेशन प्रेशर. ओके, इफ आवर प्रेशर ऑन द लिक्विड वॉटर इज ग्रेटर दॅन दी सॅच्युरेशन प्रेशर, म्हणजे बघा इथं जर कम्पेअर जर केलं तर फर्स्ट केस ज्यावेळेस मी तुम्हाला सबकूल्ड लिक्विड सांगितलं होतं, त्यावेळेस आपलं जे टेम्परेचर होतं इट इज लेस दॅन दी सॅच्युरेटेड टेम्परेचर. पण इथं सेकंड केस ज्यावेळेस मी तुम्हाला कॉम्प्रेस फ्लुइड सांगतोय, तर प्रेशर ऑन लिक्विड वॉटर इज मोर दॅन दी सॅच्युरेटेड प्रेशर. मग त्या टायमाला आपण काय म्हणणार आहे की दॅट टाईम इट इज कॉल्ड ॲज अ कॉम्प्रेस्ड लिक्विड. ओके, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ कॉम्प्रेस्ड लिक्विड. त्यावेळेस त्या लिक्विडला आपण काय म्हणणार आहे, कॉम्प्रेस्ड लिक्विड म्हणणार आहे. ओके, आता इथं जर बघितलं तर आपण सुरुवातीला
ज्यावेळेस सगळ्यात आधी एक्झाम्पल घेतलं होतं, तर एक्झाम्पल घेताना आपण बघितलं होतं की ज्यावेळेस आपलं जे लिक्विड वॉटर आपण कन्सिडर केलेलं आहे याचं टेम्परेचर किती आहे, इट इज अ 20 डिग्री सेल्सिअस. ओके, ज्यावेळेस 100 डिग्री सेल्सिअसचं टेम्परेचर होणार आहे, तर दॅट टाईम इट एक्झर्ट सम प्रेशर. लेट्स से की ह्या जो जनरली आपण जर ऑब्झर्व केलं तर ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस जे प्रेशर एक्झर्ट होत आहे दॅट प्रेशर विल बी 0.023 बार. ओके, and it is less than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is 1.035 bar. Okay, right? So it is less than the the atmospheric pressure. मग आता सॅच्युरेशन प्रेशरपेक्षा जर तुमची क्वांटिटी जर ग्रेटर असेल तर दॅट टाइम इट विल बी कॉल्ड ॲज अ कॉम्प्रेस लिक्विड, राईट? सो ॲट दिस 20 डिग्री सेल्सिअस ऑब्वियसली अवर जे प्रेशर आहे दॅट प्रेशर इज नॉट ग्रेटर दॅन दी सॅच्युरेशन प्रेशर, सो विल नॉट कॉल इट ॲज अ कॉम्प्रेस लिक्विड, राईट? आय थिंक तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल. सो लेट्स डिस्कस दी नेक्स्ट टॉपिक. The next important definition, that is nothing but the superheated vapor. Okay, see here, when all liquid has been evaporated completely. जे आपण थर्ड केस बघितली होती, थर्ड केस काय होती, इथं जर बघितलं आपण थर्ड केस, तर थर्ड केसमध्ये काय झालं होतं, हे जे कम्प्लीट जे लिक्विड आहे दॅट कम्प्लीट लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू व्हेपर. ओके, नाऊ दॅट्स सेम थिंग आय एम सेइंग हिअर. मी सेम थिंग इथं काय म्हणतोय की ज्यावेळेस when all liquid has been evaporated, when all liquid has been evaporated म्हणजे आता कंप्लीट लिक्विड काय झालेलं आहे, व्हेपरमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. अँड हीट इज आता काय करतोय आपण, परत हीट त्याच्यामध्ये काय करणार आहे, हीट ॲड करणार आहे. म्हणजे आता एक लिक्विड आहे ते पूर्णपणे व्हेपरमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे, तरीसुद्धा आपण फर्दर काय करतोय, फर्दर वी आर ॲडिंग दी हीट. ओके, फर्दर हीट इज ॲडेड. ओके, फर्दर हीट इज ॲडेड. ऑलरेडी ते पूर्ण व्हेपरमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे आणि परत आपण त्याच्यामध्ये हीट ॲड करतो आहे. तर त्यावेळेस काय होतं की टेम्परेचर ऑफ द व्हेपर इज गेटिंग इन्क्रीज, टेम्परेचर ऑफ व्हेपर इज गेटिंग इन्क्रीज, टेम्परेचर ऑफ व्हेपर इज गेटिंग इन्क्रीजेस. मग हे जे टेम्परेचर व्हेपरचं जे इन्क्रीज होत आहे, व्हेन दी टेम्परेचर इन्क्रीजेस अबो दी सॅच्युरेटेड टेम्परेचर, ज्यावेळेस हे टेम्परेचर जे आहे, व्हेन युअर टेम्परेचर इज गेटिंग इन्क्रीज अबो सॅच्युरेटेड टेम्परेचर, जर सॅच्युरेटेड टेम्परेचरच्या अबो जर याचं टेम्परेचर झालं तर दॅट टाईम इट विल बी कॉल्ड एज अ सुपर हिटेड व्हेपर. त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणणार, सुपर हिटेड व्हेपर, सुपर हिटेड व्हेपर. आय थिंक तुम्हाला हे आता क्लिअर झालं सर. ओके, सिक्वेन्शियली मी सांगितलेलं आहे की ज्यावेळेस पूर्ण लिक्विड तुमचं व्हेपरमध्ये कन्वर्ट झालं तरीसुद्धा तुम्ही त्याची हीट अजून ॲडच करताय. ओके, हीट तुम्ही स्टॉप केलेली नाही. मग फर्दर हीट ॲड केली तर त्यांचे व्हेपर जे कन्वर्ट झालेलं आहे त्या व्हेपरचं परत काय होतं, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं आहे आणि ते टेम्परेचर इन्क्रीज होता इफ इट इज बिकम्स ग्रेटर दॅन दी सॅच्युरेटेड टेम्परेचर दॅट टाईम इट विल बी कॉल्ड ॲज अ सुपर हिटेड व्हेपर. त्यावेळेस आपण त्या व्हेपरला काय म्हणणार, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ सुपर हिटेड व्हेपर, राईट? And the temperature at that time is will be called as and the temperature of superheated vapor म्हणजेच त्या टायमाचं जे व्हेपरचं जे टेम्परेचर असणार आहे, टेम्परेचर ऑफ सुपरहिटेड व्हेपर is called as superheated temperature. It will be called as a superheated temperature, right? It will be called as a superheated temperature. So these two definitions are important from the exam point of view, superheated vapor and superheated temperature, right? Now next important term we want to define over here, and that is nothing but the degree of the superheating. Okay, degree of superheat, डिग्री ऑफ सुपरहीट. ओके, दीज आर ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्युअर सबस्टन्स. हे आत्तापर्यंत आपण जे पण डिस्कस करतोय आणि पुढं पण या लेक्चरमध्ये जे डिस्कस करणार आहे त्या सगळ्या काय आहे, प्युअर सबस्टन्सच्या रिलेटेड आपण प्रॉपर्टीज डिस्कस करतोय. ओके, सो ह्या काही टर्मिनॉलॉजीज आपण डिफाईन केलेल्या आहे, याच्यावरती डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकता. मग आता नेक्स्टची टर्मिनॉलॉजी काय आहे, डिग्री ऑफ द सुपरहीट. व्हॉट इज मीन बाय द डिग्री ऑफ द सुपरहीट? आपण सुपरहिटेड टेम्परेचर बघितलं आणि सॅच्युरेटेड टेम्परेचर बघितलं, बरोबर? तर what are the difference between these superheated temperature and saturated temperature? ऑब्वियसली सुपरहिटेड टेम्परेचर कधी एक्झिस्ट होणार आहे, ज्यावेळेस तुमचं टेम्परेचर ग्रेटर दॅन काय असणार आहे, सॅच्युरेटेड टेम्परेचर असणार आहे. तर हे सॅच्युरेटेड टेम्परेचरपेक्षा किती तुमचं सुपरहिटेड टेम्परेचर जास्त आहे, दॅट मीन्स सुपरहिटेड टेम्परेचर मायनस सॅच्युरेटेड टेम्परेचर, दॅट विल बिकम युअर डिग्री ऑफ सुपरहीट. ओके, ती काय असणार आहे तुमची, इट विल बिकम युअर डिग्री ऑफ सुपरहीट. ती काय असणार आहे तुमची, इट विल बिकम युअर डिग्री ऑफ सुपरहीट, राईट? रिमेंबर दिस वन, डायरेक्टली MCQ can be formed on this formula, right? Now let me discuss the another topic, that is nothing but the next topic, and it is nothing but the pressure temperature diagram for pure substance. Okay, next जो important topic आहे, it is nothing but the pressure temperature diagram for pure substance. Okay,
प्युअर सबस्टन्ससाठी आपल्याला काय करायचं आता ही प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम डिस्कस करायची आहे. ओके, आता हे जे डिटेलमध्ये तुमचं डिस्कशन इम्पॉर्टंट नाही आहे, पण एक्झाम पॉईंट ऑफ ज्या टर्मिनॉलॉजीज आहे त्या इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर. नाव सी हिअर, लेट मी ड्रॉ दी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम ओव्हर. मी काय करतो आता इथं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम काय करतो, ड्रॉ करतो. See here, let's say suppose this is a y-axis and this is a x-axis. Okay, and let's say suppose this is a x-axis. Let's say the temperature is on the x-axis and let's say pressure is on the y-axis, right? Now आता मी इथे एक कर्व ड्रॉ करतो आहे and I will explain that curve. Okay, now see here, suppose I am drawing the curve like this. Suppose this is a one graph over here. Let me draw it clearly. Suppose this is a one graph over here and let's say suppose this is the another graph over here. इथं मी another graph draw करतो आहे and let's say the third graph I am drawing over here. मी इथं काय केलेलं आहे, थर्ड ग्राफ ड्रॉ केलेला आहे. ओके, लेट मी नेम दिस वन. लेट्स से व्हेन युअर pressure and temperature condition, when your pressure and temperature condition are such that, when your pressure and temperature condition are such that सपोज तुमचा जो पॉईंट लाईन आहे बघा, इथं काहीतरी टेम्परेचर असेल आणि इथं काहीतरी प्रेशर असेल, तर इथं काहीतरी तुम्ही काय करू शकता, एका पॉईंटला काय करू शकता, लोकेट करू शकता. मग तुमच्या प्रेशर आणि टेम्परेचर कंडिशन अशा आहे की तुमचा जो पॉईंट आहे किंवा जी सिस्टीम आहे किंवा जे तुमचं सबस्टन्स अंडर कन्सिडरेशन आहे तो इथं कुठंतरी लाय करतोय. लेट्स से इट विल लाय इन दिस सॉलिड फेज ओव्हर हिअर. ही काय असणार, तुमची सॉलिड फेज असणार आहे. देन दिस विल बी युअर लिक्विड फेज. ही काय असणार, तुमची लिक्विड फेज असणार आहे. अँड दिस विल बी युअर व्हेपर फेज. ओके, दिस विल बी युअर व्हेपर फेज. मग आता याचा जर तुम्ही ग्राफ जर केला तर ॲक्च्युली काय आहे की हे तिन्ही ग्राफ काय आहे, सेपरेट ग्राफ आहे. दॅट मीन्स दिस ग्राफ इज कंटिन्यू विल बी लाईक दिस, दिस ग्राफ विल कंटिन्यू विल लाईक दिस अँड दिस ग्राफ विल कंटिन्यू लाईक दिस. ओके, अशा प्रकारे तीन सेपरेट ग्राफ आहे, पण त्याचा एक पॉईंट, एक कॉमन पॉईंट आपण इथं शो केलेला आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर तुमचं जे वॉटर आहे, आता स्पेसिफिकली आपण ही जी डायग्राम डिस्कस करणार आहे, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर दी वॉटर. ओके, तर वॉटरसाठी जर पर्टिक्युलर तुम्ही जर डिस्कस केलं तर तुमचा जो सबस्टन्स असणार आहे, दॅट सबस्टन्स विल हॅव सम पॉईंट ओव्हर हिअर. इथं तुमचा एक कॉमन पॉईंट असणार आहे आणि तुम्ही हा कॉमन पॉईंट जर बघितला तर तुमचा जो सबस्टन्स असणार आहे की ज्याच्यासाठी तुम्ही डिस्कशन करताय, तो सबस्टन्स तुमचा सॉलिड फेजमध्ये पण आहे, तुमचा लिक्विड फेजमध्ये पण आहे आणि व्हेपर फेजमध्ये पण आहे. बरोबर. तर अशा प्रकारे असा एक पॉईंट, जो कॉमन पॉईंट की जिथं तुमचा ह्या पॉईंटला तुमचा जो सबस्टन्स आहे तो सॉलिड, लिक्विड, व्हेपर तिन्ही फेज आहे, तर दॅट टाईम दिस पॉईंट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रिपल पॉईंट. ह्या पॉईंटला तुम्ही काय म्हणणार आहे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ ट्रिपल पॉईंट. लक्षात ठेवा, ट्रिपल पॉईंट काय असणार आहे की ज्या पॉईंटला तुमचा जो सबस्टन्स आहे तो तिन्ही फेजमध्ये काय असणार आहे, अवेलेबल असणार आहे. ओके, आता ज्यावेळेस तुमचा सॉलिड हा लिक्विडमध्ये तुम्ही कन्वर्ट करत असता, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दिस सॉलिड टू लिक्विड, ज्यावेळेस तुम्ही ह्या सॉलिडला लिक्विडमध्ये कन्वर्ट करत असता, दॅट टाईम इट विल बी कॉल्ड एज अ फ्युजन. त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणत असता, फ्युजन प्रोसेस म्हणत असता. बरोबर. मग हा जो कर्व इथं शो केलेला आहे, वी विल कॉल दिस ॲज अ फ्युजन कर्व. ह्या कर्वला आपण काय म्हणणार आहे, फ्युजन कर्व म्हणणार आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, ज्यावेळेस तुम्ही सॉलिडला डायरेक्टली व्हेपरमध्ये कन्वर्ट करत असता, दॅट टाईम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ सब्लिमेशन प्रोसेस अँड दिस कर्व विल बी कॉल्ड ॲज अ सब्लिमेशन कर्व. ह्या कर्वला तुम्ही काय म्हणणार आहे, सब्लिमेशन कर्व. ह्या कर्वला तुम्ही काय म्हणणार, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ सब्लिमेशन कर्व. क्लिअर झालं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, तुम्ही जर लिक्विडला जर व्हेपरमध्ये कन्वर्ट करत असाल तर तुम्ही त्याला ऑब्वियसली काय म्हणत असता, व्हेपरायझेशन म्हणत असता. बरोबर. ज्यावेळेस तुम्ही लेट मी शो हिअर, सी हिअर, ज्यावेळेस आपण लिक्विडला जर व्हेपरमध्ये जर कन्वर्ट करत असाल तर त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणता असता, व्हेपरायझेशन म्हणत असता. सो दिस कर्व विल बी कॉल्ड ॲज अ व्हेपरायझेशन कर्व. या कर्वला तुम्ही काय म्हणणार आहे, व्हेपरायझेशन कर्व विल बी देअर. मग आता इथं बघा आपल्याला तीन कर्व भेटले. कोणकोणते तीन कर्व, फ्युजन कर्व, सब्लिमेशन कर्व आणि कोणकोणता, व्हेपरायझेशन कर्व. बरोबर, तीन कर्व आपल्याला भेटलेले आहे. आणि इथं आता इम्पॉर्टंट की पॉईंट जे आपल्याला नोट करायचे आहे, इम्पॉर्टंट की पॉईंट काय नोट करायचे आहे, इथं बघा हा जो सब्लिमेशन कर्व जो आहे, इथं काय दाखवतो मी, सब्लिमेशन कर्व. बरोबर. हा जो सब्लिमेशन कर्व आहे याचा स्लोप जर तुम्ही बघितला तर हा स्लोप तुम्हाला काय दिसतोय, पॉझिटिव्ह स्लोप दिसतोय. बरोबर. त्याच्यानंतर व्हेपरायझेशन कर्व जर बघितलं तर व्हेपरायझेशन कर्वचा पण स्लोप काय आहे, पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे हे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचे आहे की फॉर एनी सबस्टन्स, लेट मी राईट ओव्हर हिअर सो दॅट यू कॅन नोट डाऊन दिस वन. सी हिअर, फॉर एनी सबस्टन्स, हे की पॉईंट आहे की ज्याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकतो. फॉर एनी सबस्टन्स दी सब्लिमेशन कर्व and vaporization curve slope will always be positive,
पॉझिटिव्ह, विल ऑलवेज बी पॉझिटिव्ह. काय म्हणतो मी, सब्लिमेशन कर्व आणि व्हेपरायझेशन कर्व या दोघांचे स्लोप नेहमी काय असणार आहे, नेहमी पॉझिटिव्ह असणार आहे. तुम्ही कोणत्या पण सबस्टन्ससाठी हे जर ग्राफ किंवा हा कर्व जर ड्रॉ केला तर त्याचे स्लोप नेहमी काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. मग व्हॉट अबाउट दी थर्ड कर्व, जो तुमचा फ्युजन कर्व आहे, ह्या फ्युजन कर्वच्या स्लोपविषयी काय आपण बोलू शकतो. तर माय डिअर फ्रेंड्स, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज शोन दॅट फॉर this fusion curve may have the positive or negative slope, may have positive or negative slope. त्याचा स्लोप पॉझिटिव्ह पण असू शकतो आणि निगेटिव्ह पण असू शकतो, राईट. बट वॉटर इज द एक्सेप्शन. फॉर वॉटर इट इज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह. ओके, वॉटर इज एक्सेप्शन. आता याच्यावरती पण तुम्हाला MCQ फॉर्म होऊ शकतो की फ्युजन कर वॉटरसाठी कसा असणार आहे, किंवा वाय वॉटर इज अ एक्सेप्शन. ओके, तर याच्यावरती तुम्हाला MCQ फॉर्म होऊ शकतो. नाऊ आता पर्टिक्युलर वॉटरची केस आपण जर डिस्कस केली, जर पर्टिक्युलर वॉटर केससाठी जर आपण डिस्कस केलं की ज्यावेळेस तुमचं सॉलिड वॉटर तुमचं व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होतं आहे, तुमचं सॉलिड वॉटर व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होतं आहे, किंवा तुमचं सॉलिड वॉटर लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होतं आहे, बरोबर, किंवा तुमचं जे लिक्विड वॉटर आहे दॅट लिक्विड वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू दी व्हेपर. ओके, तर अशा जी केस आहे तर त्यावेळेस आपण बघितलं की सॉलिड जर तुमचं व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, तर सब्लिमेशन कर्व म्हणलं होतं. पण तुम्ही पर्टिक्युलर वॉटरसाठी वॉटर ॲज अ प्युअर सबस्टन्स जर तुम्ही डिस्कस केलं, हे आपण जे तुम्हाला हा जो मी ग्राफ डिस्कस केला होता, आकाशसाठी डिस्कस केला होता, कोणत्या पण फॉर एनी सबस्टन्स. ओके, फॉर एनी प्युअर सबस्टन्ससाठी आपण डिस्कस केला होता. मग आपण आता हा प्युअर सबस्टन्स जर वॉटर जर घेतला, इफ आय टेक दी वॉटर ॲज अ प्युअर सबस्टन्स, तर त्याच्यासाठी हा जो सब्लिमेशन कर्व असणार आहे, ह्या सब्लिमेशन कर्वला आपण म्हणत असतो, दी सब्लिमेशन कर्व इज कॉल्ड ॲज अ फ्रॉस्ट लाईन. ओके, ही सब्लिमेशन कर्व जे आहे फ्रॉस्ट लाईन त्याला म्हणत असतो आपण. म्हणजेच काय, तुम्ही वॉटरसाठी जो वॉटर ॲज अ प्युअर सबस्टन्स जर कन्सिडर करून हा जर सब्लिमेशन कर्व जर ड्रॉ केला तर तुम्ही त्याला काय म्हणणार, फ्रॉस्ट लाईन. यू विल कॉल इट ॲज अ फ्रॉस्ट लाईन. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट तुम्ही जर सॉलिड वॉटरला जर लिक्विडमध्ये कन्वर्ट करत असाल आणि हा फ्युजन कर्व जर तुम्ही वॉटरसाठी जर ड्रॉ केला तर दॅट टाईम इट विल बी कॉल्ड ॲज अ आईस लाईन. त्याला काय म्हणणार तुम्ही, आईस लाईन. ओके, तर याच्यावरती पण तुम्हाला डायरेक्टली MCQ फॉर्म होऊ शकता. फॉर वॉटर ॲज अ प्युअर सबस्टन्स दी फ्युजन कर्व विल बी कॉल्ड ॲज, ओके, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ आईस लाईन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर तुम्ही लिक्विड वॉटरला जर व्हेपरमध्ये कन्वर्ट करत असाल तर दॅट टाईम तुम्ही काय म्हणता, त्याला व्हेपरायझेशन कर्व. आणि फॉर पर्टिक्युलर वॉटरसाठी आपण त्याला काय म्हणतो असतो, वी कॉल्ड इट ॲज अ स्ट्रीम लाईन. त्याला काय म्हणतो असतो आपण, स्ट्रीम लाईन म्हणत असतो. ओके, तो याच्यावरती तुम्हाला डायरेक्टली काय होऊ शकतो, MCQ फॉर्म होऊ शकतो. म्हणजेच मी काय म्हणलो, लेट मी रिपीट अगेन, की जर तुम्ही एनी सबस्टन्ससाठी जर ग्राफ जर ड्रॉ केला प्रेशर वर्सेस टेम्परेचरचा, तर तुम्हाला 3 कर्व भेटत असतात. कोणकोणते 3 कर्व भेटत असतात. फर्स्ट यू गेट दी दॅट इज नथिंग बट दी सब्लिमेशन कर्व. फर्स्ट कोणता कर्व भेटतो तुम्हाला, सब्लिमेशन कर्व भेटतो. त्याच्यानंतर सेकंड तुम्हाला कोणता भेटतो, फ्युजन कर्व तुम्हाला भेटतो, राईट. यू आर गेटिंग दी फ्युजन कर्व. आणि थर्ड तुम्हाला कोणता भेटत असतो, व्हेपरायझेशन कर्व भेटत असतो, बरोबर. हे फॉर एनी सबस्टन्स. पण हा एनी सबस्टन्स जर आपण वॉटर जर घेतला तर त्यासाठी आपण स्पेशल टर्मिनॉलॉजीज दिलेल्या आहे. काय टर्मिनॉलॉजीज दिलेल्या आहे, सब्लिमेशन कर्व असेल तर त्याला आपण काय म्हणत असतो, वी कॉल्ड इट ॲज अ फ्रॉस्ट लाईन. त्याला आपण म्हणत असतो फ्रॉस्ट लाईन. त्याच्यानंतर फ्युजन कर्व जर असेल तर त्याला आपण पर्टिक्युलरली म्हणत असतो आईस लाईन. आणि जर व्हेपरायझेशन कर्व असेल तर त्याला आपण म्हणत असतो काय, स्ट्रीम लाईन. ओके, दीज आर दी 3 lines the MCQ can be formed on these topics. okay, so I think तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल. ट्रिपल पॉईंट काय आहे ते पण मी तुम्हाला क्लिअर केलेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय ट्रिपल पॉईंट मीन्स दी ओनली स्टेट ॲट विच दी सॉलिड लिक्विड अँड व्हेपर फेजेस आर को एक्झिस्ट इन दी इक्विलिब्रियम. ओके, हा एक काय आहे, एक अशी स्टेट आहे. दी ट्रिपल पॉईंट इज सच अ स्टेट at which this triple point is such a state at which all 3 phases, that is solid, liquid and vapor phases, are exist over there, right. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला डिस्कस करायचं आहे क्रिटिकल पॉईंट. नाऊ व्हॉट इज दिस क्रिटिकल पॉईंट, सी हिअर. आता मी तुम्हाला जर इथे एक पॉईंट जर शो केला, हा लिक्विड फेज जर तुम्ही बघितला आणि हा व्हेपर फेज जर बघितला, तर ह्या दोघांच्या इंटरमिडिएट जो कर्व आपण ड्रॉ केलेला आहे तो कोणता आहे, व्हेपरायझेशन कर्व आहे. आणि व्हेपरायझेशन कर्वचा जो टॉप पॉईंट आहे, की जे एक लिमिट आहे की दॅट लिमिट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिक्विड अँड व्हेपर, की ह्या पॉईंट नंतर आफ्टर दिस पॉईंट वी आर नॉट एबल टू डिफरन्शिएट बिटवीन दिस लिक्विड अँड व्हेपर. ओके, दिस पॉईंट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल पॉईंट. त्या पॉईंटला आपण काय म्हणणार आहे, दिस पॉईंट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल पॉईंट. आय थिंक तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल व्हॉट इज मीन बाय द क्रिटिकल पॉईंट. इफ यू वॉन्ट टू राईट दिस क्रिटिकल पॉईंट, what you can write this critical point. This critical point is nothing but the limit. It is nothing but the limit of distinction. It is the limit of distinction
बिटवीन लिमिट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड अँड व्हेपर. ओके, की ज्या पॉईंट नंतर तुम्ही लिक्विड अँड व्हेपरला काय करू शकत नाही, डिफरन्शिएट करू शकत नाही, राईट. सो इट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल पॉईंट. आणि त्या क्रिटिकल पॉईंटला जे काही प्रेशर असणार आहे, दॅट प्रेशर विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल प्रेशर, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल प्रेशर. अँड त्या क्रिटिकल पॉईंटला जे काही तुमचं टेम्परेचर असणार आहे, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ वॉट, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल टेम्परेचर, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल टेम्परेचर. ऑब्वियसली बघा इथं जर क्रिटिकल पॉईंट जर तुम्ही जर बघितला, इफ यू कन्सिडर दिस अ क्रिटिकल पॉईंट, तर ह्या क्रिटिकल पॉईंटला काहीतरी काय असणार आहे, टेम्परेचर असणार आहे. आणि क्रिटिकल पॉईंटला काहीतरी काय असणार आहे, प्रेशर असणार आहे. तर जे काही टेम्परेचर असेल, जे काही प्रेशर असेल, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ क्रिटिकल टेम्परेचर अँड क्रिटिकल प्रेशर रिस्पेक्टिव्हली, राईट. त्याच्यानंतर याच्या बेसिसवरती आपण काय करत असतो, याच्या बेसिसवरती आपण गॅसची डेफिनेशन फॉर्म करत असतो. व्हेन यू विल कॉल दॅट व्हेपर ॲज अ गॅस, का तुम्हाला माहीत आहे की हे जे गॅस जे असणार आहे ते गॅस वन ऑफ दी व्हेपरच असणार आहे. पण कोणत्या व्हेपरला तुम्ही गॅस म्हणणार, तर व्हेन युअर व्हेपर हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन दी क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके, असा व्हेपर की ज्याचं टेम्परेचर काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन दी क्रिटिकल टेम्परेचर असणार आहे. आणि व्हॉट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, आय ऑलरेडी डिस्कस ओव्हर हिअर, राईट. तर व्हेपर हुज टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन दी क्रिटिकल टेम्परेचर, दॅट टाइम दॅट व्हेपर विल बी कॉल्ड ॲज अ गॅस. ओके, हे छोटे छोटे पॉईंट आहे, याच्यावरती काय करू शकता, डायरेक्टली MCQs फॉर्म होऊ शकता. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नथिंग बट दी सम इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजीज रिलेटिंग टू स्टीम फॉर्मेशन. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू दी स्टीम, म्हणजे वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू दी स्टीम, काय होतं तुमचं, वॉटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू दी स्टीम. तर हे जे स्टीम फॉर्मेशन होत आहे, तर त्याच्या जी फेनॉमेना आहे, त्या फेनॉमेनाच्या रिलेटेड आपण काही टर्मिनॉलॉजीज आहे दॅट वी विल डिस्कस. सो दॅट कॅन बी आस्क इन द एक्झाम. ओके, so we want to discuss about the important term relating to steam formation. Okay, relative to steam formation. Now see here, what first terminology that we have to discuss over here, a sensible heat of the water. Okay, first we want to discuss about the sensible heat of water. Okay, sensible heat of the water that we want to discuss. Now what is this sensible heat of the water? It is nothing but the quantity of the heat absorbed by 1 kg of water. What I am saying, it is the quantity of heat absorbed by 1 kg of water, when it is heated from 0 degree Celsius to boiling point. Okay, boiling point. Generally this is sensible heat of the water, also called as, this is also called as total heat. Okay, total heat पण म्हणू शकतो याला, or sometimes it is also called as enthalpy. Okay, याला enthalpy पण म्हणू शकतो. काय सांगितलेलं आहे डेफिनेशन मध्ये, की क्वांटिटी ऑफ अ हीट विच इज ॲब्झॉर्ब बाय 1 kg ऑफ द वॉटर. ज्यावेळेस तुम्ही त्याला कुठं कन्वर्ट करताय, की 0 डिग्री सेल्सिअसपासून हा बॉइलिंग पॉईंट, आता जनरली वॉटरसाठी आपण बॉइलिंग पॉईंट किती पकडतो, 100 डिग्री सेल्सिअस. मग 0 डिग्री सेल्सिअसपासून 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाण्यासाठी तुम्ही त्याला किती अमाऊंट ऑफ हीट हे सप्लाय केलेली आहे, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ सेन्सिबल हीट ऑफ द वॉटर. ओके, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ सेन्सिबल हीट ऑफ द वॉटर. ओके, नाउ लेट मी डिस्कस द सेकंड टर्मिनॉलॉजी ओव्हर हिअर, अँड दॅट सेकंड टर्मिनॉलॉजी इज नथिंग बट द लॅटंट हीट. ओके, लॅटंट हीट ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ हिडन हीट. ओके, त्याला हिडन हीट पण आपण काय म्हणतो, जनरली त्याला टर्मिनॉलॉजी दिली जाते काय, हिडन हीट. ओके, now see here, this is sensible heat of the water. The sensible heat of the water, it is generally denoted by the letter H suffix F. Okay, H suffix F ने याला काय केलं जातं, डिनोट केलं जातं. आणि जी लॅटंट हीट किंवा हिडन हीट आहे, इट इज जनरली डिनोटेड बाय H suffix FG. ओके, H suffix FG ने त्याला काय केलं जातं, डिनोट केलं जातं. Now what is this latent heat? This latent is nothing but the amount of heat required to convert water into the steam at a given temperature and pressure. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल एक कंटेनर आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, की एक मी काय केलेलं आहे, लिक्विड वॉटर घेतलेलं आहे. बरोबर, मी काय घेतलेलं आहे, एक लिक्विड वॉटर घेतलेलं आहे. आता या लिक्विड वॉटरचं काहीतरी काय असणार आहे, टेम्परेचर असणार आहे. या लिक्विड वॉटरवरती काहीतरी प्रेशर एक्झिट होत असणार आहे. मग फॉर गिव्हन टेम्परेचर अँड प्रेशर, व्हॉट इज अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वॉटर इंटू स्ट्रीम, ओके, कन्वर्ट वॉटर इंटू स्ट्रीम.
म्हणजेच मी काय सांगतोय की जे तुम्हाला दिलं, हे जे तुम्हाला सॅम्पल दिलेलं आहे वॉटरचा, त्याला त्याचं काहीतरी पर्टिक्युलर टेम्परेचर आहे, त्याचं काहीतरी पर्टिक्युलर प्रेशर आहे. तर ह्या टेम्परेचर आणि प्रेशर असताना, एवढं टेम्परेचर आणि प्रेशर असताना या लिक्विडला तुम्हाला स्टीममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी किती हीट प्रोव्हाइड करावं लागेल, दॅट विल बी नथिंग बट दी लॅटेंट हीट ऑर हिडन हीट. ओके, अँड इट इज जनरली डिनोटेड बाय HFG. ओके, आता या डायरेक्टली डेफिनेशन्स आहे, इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी आहे, ते तुम्हाला काय करावं लागतील, लक्षात ठेवावं लागतील. बट इफ यू क्लिअर इट कन्सेप्च्युअली, तर मग तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही पडणार. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट टर्म दॅट वी वॉन्ट टू डिस्कस इज नथिंग बट दी ड्रायनेस फ्रॅक्शन. ओके, थर्ड जो आपल्याला डिस्कस करायची काय, ड्रायनेस फ्रॅक्शन. नाउ व्हॉट इज दिस ड्रायनेस फ्रॅक्शन? दिस ड्रायनेस फ्रॅक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एक्स. ओके, स्मॉल एक्सने जनरली डिनोटेड केलं जातं. इट इज नथिंग बट दी रेशो. ओके, हा जो ड्रायनेस फ्रॅक्शन आहे हा एक रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे? इट इज द रेशो ऑफ mass of actual dry stream to the mass of total stream. Okay, to the mass of the total stream. आता याचा काय अर्थ होतो? सी हिअर, सपोज तुम्ही काय केलं, एक लिक्विड वॉटर आहे आणि त्या लिक्विड वॉटरला काय केलं तुम्ही, सपोज त्या लिक्विड वॉटरला तुम्ही काय केलेलं आहे, स्ट्रीममध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. बघ, ओके, सी हिअर, सपोज दिस इज दी कंटेनर ओव्हर हिअर, आणि ह्या कंटेनरमध्ये सपोज दिस इज अ कंटेनर ओव्हर हिअर, आणि ह्या कंटेनरमध्ये तुम्ही काय आहे, ही व्हेपर आहे, टोटल काय आहे, व्हेपर आहे. मग आता ही व्हेपर जर बघितलं किंवा ही स्ट्रीम जर बघितली, ही काय आहे, स्टीम आहे, बरोबर, ही काय आहे, स्टीम आहे, बरोबर, दिस इज अ स्टीम ओव्हर हिअर. मग ही स्टीम जी आहे, या स्टीममध्ये काहीतरी जे पार्टिकल्स असणार आहे, तर ते पार्टिकल किंवा जे मॉलिक्यूल असणार आहे, हे काही मॉलिक्यूल काय असणार आहे, सम मॉलिक्यूल्स विल बी ड्राय अँड सम मॉलिक्यूल्स विल बी वेट. ओके, काही मॉलिक्यूल वेट असणार आहे, काही मॉलिक्यूल ड्राय असणार आहे. मग आपण काय करणार आहे, वी विल टेक द रेशो ऑफ दी मास ऑफ दिस ॲक्च्युअल ड्राय स्ट्रीम. ओके, हा MS काय डिनोट करतोय, दिस M इज नथिंग बट द ड्राय एस, मास ऑफ द ड्राय स्ट्रीम. याच्यामधली जे काही तुमची ड्राय स्ट्रीम पार्टिकल आहे त्याचा मास डिवाइड बाय टोटल मास. आता टोटल मास काय असणार आहे, दिस ड्राय प्लस वेट. ओके, टोटल ड्राय जे तुमचे पार्टिकल्स आहे स्टीमचे, त्याचं मास प्लस जे वेटेड तुमचे पार्टिकल आहे स्टीमचे, त्याचं मास, म्हणजेच आपण काय घेतलेलं आहे, टोटल मास घेतलेला आहे. म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की ॲक्च्युअल ड्राय मास टू दी टोटल मास ऑफ दी स्ट्रीम, इट विल बी कॉल्ड ॲज अ ड्रायनेस फ्रॅक्शन. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, ड्रायनेस फ्रॅक्शन म्हणणार आहे. ओके, अँड दी लास्ट टर्म दॅट वी वॉन्ट टू डिस्कस ओव्हर हिअर इज नथिंग बट दी टोटल हीट ऑफ दी वेट स्ट्रीम. ओके, टोटल हीट ऑफ वेट स्ट्रीम, weight stream. What is this total heat of the weight stream? It is generally given by the letter H, and this H will be is equal to total heat of the water, म्हणजे HF जे तुम्हाला वरती सांगितलं आहे, प्लस X इंटू म्हणजे तुमचा ड्रायनेस फ्रॅक्शन इंटू HFG काय असणार आहे तुमचा, ऑब्वियसली लॅटेंट हीट. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला विथ द हेल्प ऑफ विच यू कॅन कॅल्क्युलेट द टोटल हीट ऑफ द वेट स्ट्रीम. ओके, so these are the some important terminologies, important definitions regarding or properties of the pure substance. ओके, तुमच्या सिलेबसमध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ द प्युअर सबस्टन्स एक टॉपिक आपण काय केलेला आहे, सॉरी आयोगाने मेन्शन केलेला आहे, आणि त्या टॉपिकला आपण इथं काय केलेलं आहे, कम्प्लिटली जे काही इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्याला काय केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे. ओके, now this is a complete discussion of today's lecture. Now in the next lecture we will discuss about the thermodynamic first law and thermodynamic second law. Okay, so it will be the end of the thermodynamic, and in the next lecture we will discuss the heat transfer. Okay, what is your Boltzmann's law and the different topics that we will discuss in that. So today we'll stop here and we'll meet into the next lecture, right? So thank you.